नमस्कार बंधुगण बंधु माने आजिर यही कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत। बंधु माने आजिर यही वीडियो रे आमे माने जानिबा 2024 मसीहा अंतिम मासटी बा डिसेम्बर मासटी मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मानक पई किपरि रहिछि। आजिर यही कार्यक्रमटी मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत खास अटे। मिथुन राशि मासिक राशिफल उपरे आमे आलोचना करिबा। मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मानक पई ए डिसेम्बर मासटी किपरि रहिबो से विषय रे विस्तार भाव में आलोचना करिबा। मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो एही डिसेम्बर 2024 रे। नवग्रहंकर स्थिति मध्य देखिबा। नवग्रह केउं प्रकार फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे। शेष रे अशुभत्व प्रदान करुथुबा ग्रह मानक पई किछि विशेष प्रतिकार मध्य वीडियो शेष रे आमे माने जानिबा। सेथि पई बंधु माने आपण वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं वीडियोटी को आगो को बढ़िबा पूर्वरु आपण मानकर जदि मिथुन राशि होई थाए तेबे वीडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय श्री जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। तेबे आजिर एही कार्यक्रम टी को आरंभ करिबा, जहा कि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। डिसेम्बर मास आरंभ रे मिथुन राशि रे नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहिबो से विषय रे प्रथमे आलोचना करिबा। तेबे बंधु माने राशि चक्रर 12टी राशि मध्यरु तृतीय राशि हेउची मिथुन राशि। मिथुन राशि राशियाधिपति हेउचंती बुध। बुध आपणकर षष्ठ भाव में विराजमान अछंती। आपणकर द्वितीय भाव में विराजमान अछंती मंगल। केतु आपणकर चतुर्थ भाव में विराजमान अछंती। शुक्र आपणकर अष्टम भाव में विराजमान अछंती। शनि आपणकर नवम भाव में विराजमान अछंती। राहु आपणकर दशम भाव में विराजमान अछंती एवं देवगुरु बृहस्पति आपणकर द्वादश भाव में विराजमान अछंती। तेबे बंधु माने आसंतु प्रथमे जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही डिसेम्बर 2024 रे। तो बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होई थाए आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्युनिटी सिस्टम रो भाव एवं आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउचंती बुध देव, जे कि आपणकर षष्ठ भाव में विराजमान अछंती एवं षष्ठ भावटी को कुंडली रे एते भल विचार करा जाई न थाए। तापरे भी बुधंकर एही मासरे कोनोसी राशि परिवर्तन हेबार नाही, अर्थात संपूर्ण मासटी आपणकर बुध आपणकर षष्ठ भाव रे ही रहिबे। तो आपण माने जानिछंती षष्ठ भावटी कुंडली रे एते भल बोली विचार करा जाई न थाए, कारण षष्ठ भावटी होई थाए आपणकर रोग, ऋण एवं शत्रुर भाव एवं संपूर्ण मासटी षष्ठ घरे बुध रहिबे। तो आपण माने एही मासरे आपण आपणकर स्वास्थ्य प्रति बहुत जत्न नेबार अछि। विशेषकर स्किन रिलेटेड इन्फेक्शन, एलर्जी ए सब प्रति आपण टिके ध्यान देबार अछि एवं बाहर खाद्य को आपण संपूर्ण रूप से अवॉइड करिवार अछि। फास्ट फूड, जंक फूड एवं तेल जातीय जिनस ठारू दूरे रहिबा उचित। आपण जदि हेल्दी खाद्य खांती ताहा आपणक पई बहुत भल रहिबो। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो एही डिसेम्बर 2024 रे एवं शिक्षार्थी मानक पई किपरि रहिबो एही डिसेम्बर 2024 रे। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होई थाए आपणकर शिक्षार भाव एवं आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउचंती शुक्र, जे कि आपणकर अष्टम भाव में विराजमान अछंती। बंधु माने आपण माने मने रखंतु कुंडलीर षष्ठ भाव, अष्टम भाव एवं द्वादश भाव एही तीनोटी भाव को कुंडली रे भल बोली माना जाई न थाए, अर्थात एही तीनोटी घर अशुभ ग्रह घर होई थाए। यह त्रिक भाव कहा जाई थाए एवं प्रथम, चतुर्थ, सप्तम एवं दशम स्थान को कुंडली रे केंद्र स्थान बोली कहा जाई थाए। पंचम एवं नवम स्थान को त्रिकोण बोली माना जाई थाए। केंद्र एवं त्रिकोण एही स्थान गुड़िक बहुत भल स्थान बोली विचार करा जाई थाए। तो शुक्र जेहेतु आपणकर अष्टम भाव रे अछंती तो यार प्रभाव आपणकर पाठ पढ़ा उपरे पड़िबो
ମାତ୍ର 28 ତାରିଖକୁ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ନବମ ସ୍ଥାନକୁ ଚଳନ କରିବେ। ମାତ୍ର ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁକ୍ର ତାଙ୍କର ମିତ୍ର ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ପାଠପଢ଼ାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜେ ନିଜକୁ ଠେଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜକୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ମୋଟିଭେସନ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ, ନିଜେ ନିଜକୁ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ପାଠପଢ଼ାରେ ଆପଣ ଯଦି ନିଜକୁ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ କରିନିଅନ୍ତି, ନିଜ ମାଇଣ୍ଡକୁ ସେଟେଲ୍ କରିନିଅନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ପାଠପଢ଼ାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଏବଂ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜକୁ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ କରିନିଅନ୍ତି, ଆପଣ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ତ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଡିସେମ୍ବର 2024ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ବୁଧ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଆଭରେଜ ରହିବ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଅଛି। ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବେ ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ହିଁ ନାରାଜ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ସେ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ନାରାଜ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ସେ ଜିନିଷକୁ ନେଇ ସେ ସିରିୟସ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ତ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ପାର୍ଟନରକୁ ବୁଝିବାର ହିଁ ଅଛି। ନଚେତ୍ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ନାରାଜ ହୋଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ବା ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ଏସବୁ କିଛିକୁ ଆପଣ ଇଗ୍ନୋର କରିବାର ଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଡିସେମ୍ବର 2024ରେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀର ଭାବ ଏବଂ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ରହୁଅଛି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବଟି ଗୁରୁଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ରାଶି ଅଟେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ତ ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଭଳି କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଷ୍ଟମାକ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ସମୟ ଧରି ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ ମାସ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ହିଁ ବିରାଜମାନ ରହିବେ। ତ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଦେହ ମାସ ସାରା ଖରାପ ରହିବ, ମାତ୍ର ମଝିରେ ମଝିରେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା କିଛି ଦେଖାଦେଇପାରେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲୁଥିବ, ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଥିବ, ମାତ୍ର ମଝିରେ ହିଁ ଆପଣ ହଠାତ୍ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତ ଏଭଳି କିଛି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ଡିସେମ୍ବର 2024ରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ କୁଣ୍ଡଳୀର ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନିଦେବ, ଯିଏକି ନିଜର ସ୍ୱଗୃହରେ ଅର୍ଥାତ୍ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଶନି ମାର୍ଗୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସାଥ ଦେବ। ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏଠାରେ ବହୁତ ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ତ ଭାଗ୍ୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ଆପଣ ଏହି ମାସରେ ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତାହା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନୂତନ ଜିନିଷ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବଡ଼ ମିଟିଂ କିମ୍ବା ଡିଲ୍ ରହିଛି, ଆପଣ ଯଦି କିଛି ପ୍ରପର୍ଟି କିମ୍ବା ଯାନବାହନ ଜମିଜମା ଆଦି କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ବଡ଼ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ଦରକାର, ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ଏହି ଡିସେମ୍ବର 2024ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ।
ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ରାହୁ ଏବଂ ବହୁତ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ଥାନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ। କାରଣ 18 ବର୍ଷ ପରେ ହିଁ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ 1.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ରହିବେ। ତ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ତ ଭଲ କଥା, ଯଦି ନ ଆସିଛି ତେବେ ଏଇ 6 ମାସ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ କିଛି ନା କିଛି ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ହେଉ, କୌଣସି ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଚାଲାକ ଚତୁର ମଧ୍ୟ ବନାଇଥାନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିମାନ ବନାଇଥାନ୍ତି, ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ବନାଇଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ରାହୁ ଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚରେ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଥାଏ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲାକ ବା ଚତୁର ବନାଇବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବନାଇବେ। ମାତ୍ର ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ଦେବେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ବା ଶତ୍ରୁ ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝି ସୁଝି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଚାଲାକ ଚତୁର ହେବେ, ମାତ୍ର ମଝିରେ ମଝିରେ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ସୁଇଙ୍ଗ ହେବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ଆପଣ ଡିସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ହେବାର ଦେଖା ଦେଇ ପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ଡିସେମ୍ବର 2024ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ବିଜନେସ୍ ତ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମାସରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଉପରେ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିବାର ଅଛି, ନିଜର ପେସେନ୍ସ ଉପରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଟିକେ ପୋଲାଇଟ୍ ରହିବାର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ନଚେତ ଏପରି କିଛି ହୋଇପାରେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦେବ। କାରଣ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବେପାରକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ତେବେ ଏହି ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ବେପାରକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମାସରେ ଆସୁଥିବା ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବୁଧଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଯେହେତୁ ଦୁର୍ବଳ ରହିଛି, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 108 ଥର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜପ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳ ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ମୋର ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।